السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم لوگ پچھلے کلاسز میں لے چکے ہیں، اور میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم سر، بہت ہلکی آواز آ رہی ہے۔ صحیح ہے میری آواز؟ سر بہت ہلکی آ رہی ہے آواز۔ اب چیک کریں، اب صحیح ہے؟ جی بہتر ہے سر۔ اچھا، تو ہم لوگ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ لے چکے ہیں، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہدایت کے اوپر ہی چلتا آ رہا ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور ہدایت مانگتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت پہ چلنے کی توفیق مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بتایا کہ اس ہدایت نامے کو کون ایسا شخص ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر کون ایسا شخص ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر تیسری قسم کے وہ لوگ جو منافقین ہوتے ہیں وہ بھی اس ہدایت نامے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ تمام انسانیت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی موضوع پہ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے الذي جعل لكم الأرض فراشا، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین اسی رب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی یعنی کہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، جعل لکم تمہارے لیے بنایا، الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، اور یہ بھی وہ لفظ ہے جو ہمارے ساتھ قرآن کریم میں بہت مقامات پہ آتا ہے، الارض، اور یہ اردو زبان میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ارض زمین کے لیے، الارض فراشن، فراشن یعنی کہ فرش بنایا، فرش مطلب بالکل سیدھا، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا کر دیا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس کو۔ تو اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنا دیا چھت تمہارے لیے، وانزل من السماء،
वअनज़ला वाव वापस आया है जिसका मतलब होता है और, अनज़ला नाज़िल किया, उतारा, अनज़ला नाज़िल करना, उतारना, यानी कि ये उसके लिए इस्तेमाल होता है जो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर से उतारी जाती है। मिनस समाई आसमान से, मिनस समाई आसमान से, अस्समा आसमान को कहते हैं और मिनस समा आसमान से, माअन माअन कहते हैं पानी को, मा पानी को कहते हैं अरबी ज़बान में, ठीक है? अनज़ल मिनस समाई माअन उतारा आसमान से पानी को, फ़अख़रज बिही फिर उससे निकाला, अख़रजा किसी चीज़ को निकालना, कहीं कोई चीज़ छुपी हुई होती है उसको वहाँ से उसको वहाँ से ख़ारिज करना, निकालना। फ़अख़रज बिही फिर उसको निकाला, फ़अख़रज बिही इस चीज़ से यानी कि पानी से निकाला, मिनत्थमराति थमरात कहते हैं फलों को, थमरात को निकाला इस चीज़ से यानी कि इसके ज़रिए, ये जो पीछे गुज़र चुका है पानी के ज़रिए, ये बिही ज़मीर कहलाते हैं। ज़मीर जो होती है वो पीछे जो चीज़ गुज़र चुकी होती है सबसे करीब तरीन उसकी तरफ ये लौट रही होती है। तो यहाँ पे बिही फ़अख़रज बिही निकाला इसके ज़रिए, क्या मुराद है? किसके ज़रिए निकाला? ये पानी के ज़रिए निकाला। किस चीज़ को? मिनत्थमराति यानी कि फल निकाले, रिज़्क़न लकुम फल का आगे तज़किरा है, फल कौन से? जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं, जो तुम सबका रिज़्क़ बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से इस पानी को नाज़िल किया और फिर इस पानी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ बनाया और वो रिज़्क़ में क्या है? वो फल हैं। फ़ला तजअलू फला फिर हरगिज़ ना करो, तजअलू किसी को बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के साथ, अंदादन अंदादन ये निद की जमा है, निद अंदाद यानी कि मदद, निद कहते हैं मदद करना है किसी एक बंदे का, अंदाद इसकी जमा है मददगार। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन तो अल्लाह के साथ किसी को मददगार ना बनाओ, व अंतुम तालमून और जबकि तुम ये जानते हो, यानी कि तुम इस बात का इल्म रखते हो। क्या हुआ? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, जैसे कि पिछले आयत में गुज़र चुका है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। सबसे पहली उसके बारे में क्या है? सबसे पहली उसकी सिफ़त क्या बताई गई है? अल्लज़ी ख़लक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम और जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो यहाँ पे वो 2 सिफ़ातें बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अ, बेसिकली एक ही सिफ़त है पैदा करना, तुम्हें और तुम्हारे बाप-दादाओं को। इसी तरीके से दूसरी सिफ़त क्या बताई? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन जिसने बनाया ज़मीन को फ़र्श। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असल में जो ज़मीन है वो एक गोल है, गोल शेप में है, दायरा शेप में है। तो लेकिन ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इतना सीधा बनाया है कि कई ज़मानों तक इंसान को यही लगता रहा कि ये जो ज़मीन है, ये बिल्कुल फ्लैट है। इसका जो एक शेप है वो बिल्कुल फ्लैट है। क्योंकि लाज़मी बात है कि इंसान वही चीज़ देख सकता है जो उसको सामने नज़र आ रही होती है और चूँकि इंसानों को ये चीज़ बिल्कुल फ्लैट नज़र आती है तो उसको यही लगता था कि ये चीज़ फ्लैट है। हाँ, जब तक कि फिर इसके ऊपर तहकीक हुई, आगे जाके फिर पता चला कि नहीं इसका असल जो इसका असल शेप है, वो दायरे शक्ल में ये है। तो इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको सीधा कर दिया और सीधा करने की क्या वजह है? ताकि इसके ऊपर चलना-फिरना आसान हो जाए, ताकि इसके ऊपर कम्युनिकेशन करना आसान हो जाए, ताकि इसके ऊपर सफ़र करना आसान हो जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान की इसके ऊपर आसान हो जाती हैं, इसके फ्लैट होने की वजह से, इसके सीधा होने की वजह से। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको फ्लैट कर दिया है यानी कि एक जगह पे जमा दिया है, एक जगह पे इसको रोक दिया है यानी कि असल में हम लोग ये भी बात जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये हमारा जो प्लेनेट है, ये घूम रहा है। ये सूरज के इर्द-गिर्द घूम रहा है और बल्कि 2 तरीकों से घूम रहा है। एक तो खुद ये फ घूम रहा है और फिर ये सूरज के इर्द-गिर्द ये चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये कि इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इतना धीमे कर दिया है कि हमें उस बात का एहसास नहीं होता और हमारा इसके ऊपर चलना-फिरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान कर दिया है। क्योंकि अगर इसके ऊपर हरकत होती रहती, तो फिर हम इसके ऊपर चल नहीं पाते, इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी के मामलात नहीं कर पाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन को हमारे लिए
مسخر कर दिया है, ज़मीन को हमारे लिए सीधा कर दिया है। वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को हमारे लिए छत बना दिया है। पता नहीं कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आसमान हमारी हिफ़ाज़त करता है, उस तक अभी तक इंसान की रसाई ही नहीं हुई कि आसमान कितना बड़ा है, कितना दूर है और कि किन-किन चीज़ों से ये हमारी हिफ़ाज़त करता है। क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि छत जो होती है, वो बेसिकली एक हिफ़ाज़त करने का काम करती है। वो वो आपको सूरज से बचाती है, सूरज की रोशनी से बचाती है, बारिश से बचाती है और तेज़ हवाओं से बचाती है। तो इसी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये आसमान जो है ये तुम्हारे लिए छत है, इसका मतलब ये है कि ये आसमान भी पता नहीं कई कैसी-कैसी चीज़ें होंगी इसके बाहर कि जिससे ये हमें महफूज़ रखती है, जहाँ तक इंसान पहुँचा ही नहीं है। व अनज़ल मिनस समाई, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 चीज़ें बनाई, ज़मीन को आपके लिए फ़र्श बना दिया, आसमान को आपके लिए छत बना दिया, और फिर क्या किया, अब ये एक चीज़ हो गई कि बनाने में आ गया। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रुबूबियत की दलाइल दिए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा रब है, और रब में कैसे क्या 3 चीज़ें आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे पहले खालिक होना। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले यही बताया कि इबादत करो उस रब की कि जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले जो तुम्हारे बाप-दादा हैं उनको पैदा किया। साथ ही साथ सिर्फ़ तुम्हें ही नहीं पैदा किया बल्कि तुम्हें रहने की जो जगह दी है, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही बनाया है। तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को सीधा कर दिया, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आसमान को छत बना दिया। तो ये भी ख़ल्क़त में ही आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब का ख़ालिक है। फिर उसके बाद अगला चीज़ जो रुबूबियत में आती है वो क्या आती है कि हमारा मालिक होना, हमें अभी जो ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरत को पूरा करना। तो यहाँ पे उसका तज़किरा है कि सिर्फ़ बना के छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी जो ज़रूरियात हैं रोज़मर्रा की, उसका भी इंतज़ाम करके रखा है। क्या इंतज़ाम है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे लिए पानी को नाज़िल करता है, और ये पानी का जो रिसाइकल होता है, पता नहीं कितने ही हज़ारों टन में ये पानी समंदर से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको उठाता है हवाओं के ज़रिए, और फिर ये ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक जहाँ इसको बरसना होता है वहाँ पे ये जाके और बरसते हैं, और बिल्कुल एक खारा पानी उठाकर और इसको मीठे पानी में तब्दील करके अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस आसमान से इसको बरसाता है। बारिश का जो पानी है साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा प्योर जो पानी है इस दुनिया में, वो बारिश का पानी होता है। तो इतना ज़्यादा प्योर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कर और वो आपके लिए उतारता है उसको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये जो पानी उतार रहे हैं, फिर इसी पानी से यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ फलों का तज़किरा किया है, लेकिन वैसे थमरात में सारा रिज़्क शामिल हो जाता है, जो भी पानी से आता है, और हर रिज़्क ही आपका पानी से आता है। मिसाल के तौर पर गंदुम जो उगता है, खेती जो उगती है, फल जो उगते हैं, इसी तरीके से आपके जानवर जो खाते हैं और पीते हैं, उनका भी सारा खाना-पीना, ये सारा का सारा ही पानी के ज़रिए से है। और ये पानी जो है वो इंसान की खुद की भी एक बेसिक ज़रूरत है, पीने के हिसाब से, और खाने के हिसाब से, उगाने के हिसाब से भी पानी जो है वो एक बेसिक ज़रूरत है। और यही पानी ही है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस ख़ल्क़त को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत में भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे हर दाब्बा को, यानी कि हर वो चीज़ जो ज़मीन पे चल फिर रही है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी से बनाया है। तो पानी जो है वो इंसान की एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत है, पीने के हिसाब से भी, और इसके खाने में भी। जहाँ-जहाँ तक इंसान का खाना आ रहा है वहाँ पे उस खाने को उगाने के लिए हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक और एक इंसान की खुराक में एक जड़ की हैसियत रखती है कि अगर पानी ना हो तो ना आपके पास पीने के लिए कुछ हो और ना ही खाने के लिए कुछ हो। क्योंकि खाने उगाने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये पानी जो है ये बेसिक एक ग़िज़ा है जो इंसानों के लिए रखी है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पानी के ज़रिए तुम सबको रिज़्क फराहम कर रहा है। फ़अख़रज बिही मिन अथ-थमराति रिज़क़न लकुम, फिर किस तरीके से तमरात के ज़रिए तुम्हारा उसने रिज़्क बनाया, यानी कि तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो चीज़ है, उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से इंतज़ाम किया। सबसे पहले ख़ालिक हो गया, मालिक हो गया, और फिर यही चीज़ आगे भी जाती है कि किस तरीके से वो फिर पानी को आगे भी आपके लिए तदबीरें करता है कि कब कहाँ पे बारिश होनी है। ये भी इसका भी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही पास है।
तो फिर सारी ये तौहीद रुबूबियत को सामने रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, किसके लिए? उसी बात के लिए कि जिस पे इंसानियत उसको राज़ी करने के लिए तैयार नहीं है, वो है तौहीद उलूहियत, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मानना, माबूद मानना, इबादत में अकेला करना। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी की सारी चीज़ें सब मानते हैं कि ये सब करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, आसमान को बनाने वाला, ज़मीन को बनाने वाला, इंसानों को बनाने वाला, पिछलों को बनाने वाला, अगलों को बनाने वाला, तो फिर ये भी मानना कि फिर वो रिज़्क जो है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही तरफ से आ रहा है। बारिश कौन नाज़िल करता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही नाज़िल करता है। ज़मीन से खेती को कौन उगाता है? किस तरीके से पानी पड़ते ही वो एक जो बीज इंसान ज़मीन में बोता है, किस तरीके से वो फटता है और किस तरीके से उसके अंदर से एक पूरा दरख़्त निकल के आता है और फिर उसपे फल लगते हैं। तो ये पूरा जो सिलसिला है, ये हो ही नहीं सकता कि ये इसको कोई चलाने वाला ना हो, बल्कि ये सारे के सारे दलाइल इस बात पर ही यकजा होते हैं और इस बात की ही दलील देते हैं कि एक कोई है ख़ालिक जो इस सबको चला रहा है। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम उस खालिक को पहचानें और फिर उसकी इबादत करें और फिर उसकी इबादत में जिस तरीके से उसके कामों में कोई उसका शरीक नहीं है, वो सारे काम अकेले ही करता है, सारी चीज़ें अकेले ही सँभालता है। उसने अपनी ख़ल्क़त में कभी किसी को मददगार नहीं बनाया। इस दुनिया को चलाने में, इस दुनिया के निज़ाम में कभी किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाया, अपना मददगार नहीं बनाया। इसकी तदबीरें करने में किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाया, अपना मददगार नहीं बनाया। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो इबादत में वो किसी और को अपना पार्टनर बनाने की इजाज़त दे? तो फिर यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ला तजअलू, तो फिर हरगिज़ ना बनाओ लिल्लाहि अंदादन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अल्लाह का किसी को मददगार, व अंतुम तालमून, और जबकि तुम ये बात जानते हो। यानी कि जैसे हम लोग तज़किरा करते रहते हैं कि तौहीद रुबूबियत एक ऐसी तौहीद है जो तमाम इंसानियत कबूल करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जिसने ये सारी चीज़ों को बनाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो ये सारी चीज़ों को चला रहा है और आगे इनकी तदबीरें भी करता है। तो जब ये तुम जानते हो ये बात, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर रहा है, तो फिर क्यों इबादत, जब इबादत की बारी आती है तो फिर तुम किसी और को भी अल्लाह के साथ उसका माबूद बनाते हो, उसका शरीक बनाते हो। तो इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला कर रहा है, बगैर किसी मदद के, तो फिर जो इबादत है उसका भी ख़ालिसतन हक़दार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। और यही मौज़ू कई जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सामने रखा है और इसी तरीके से रखा है कि तौहीद रुबूबियत को दलील बनाया तौहीद उलूहियत के लिए, ताकि क्यों? क्योंकि तौहीद रुबूबियत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सारे ही तस्लीम करते हैं और तौहीद उलूहियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये समझाना चाह रहा है कि जब ये सारे काम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करता है, तो फिर इबादत का हकदार भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। फिर यहाँ पे तुम्हारी गलती शुरू होती है कि तुम जब इबादत की बारी आती है, तो फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर और किसी और की इबादत करते हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और की इबादत करते हो। तो ये चीज़ हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही तौहीद रुबूबियत को दलील बनाया तौहीद उलूहियत के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन, व इन कुंतुम, और अगर, वाव आया और के लिए, इन आया अगर के लिए, व इन और अगर, कुंतुम अगर तुम लोग हो, फी रैबिन, फी रैबिन, रैब का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं। रैब हमारे साथ कहाँ पे गुज़रा है? कौन बता सकता है? सूरह रैब, बकरा की पहली आयत। हाँ, बिल्कुल राइब सूरह, मीन्स शक शुबहात। जी, बिल्कुल, सूरह बकरा की दूसरी आयत में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कोई शुबह नहीं। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही लफ्ज़ दोबारा इरशाद फरमाया, और अगर तुम लोग हो किसी शक में, किसी शुबह में, फ़ी रैबिन, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, और अगर तुम लोग हो किसी शुबह में, मिम्मा नज़्ज़लना, उस चीज़ में कि जो हमने नाज़िल की, मिम्मा नज़्ज़लना, उस चीज़ में कि जो हमने नाज़िल की, मिम्मा नज़्ज़लना, फिर दोबारा नाज़िल करना, यानी कि वो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ उतारी जाती है। मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने नाज़िल किया अपने बंदे पर, अला अब्दिना, नाज़िल किया अपने बंदे पर, फ़अतू, अगर तुम्हें इस बात का कोई शक है, जो चीज़ हमने नाज़िल की है अपने बंदे पर, यानी कि कुरान करीम, फ़अतू बिसूरतिन,
تو کیوں نہیں تم ہی لے آتے ایک صورت بنا کے من مثلہ اس کے جیسی، مثل اس کے مثال میں یعنی کہ اس کے جیسی، اور ہی آخری میں جو ہے یہ واپس وہی ضمیر ہے، یہ وہ اشارہ ہے کہ جو ہمیں لے کے جا رہا ہے اس چیز کی طرف جو نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ مثلہ، ہا کی جو ضمیر ہے، ہا جس طرف یہ اشارہ کر رہا ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ چیز جو نازل ہوئی، تو تم کیوں نہیں بنا لیتے بالکل ایسی ہی جیسے ہم نے نازل کی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے بالکل ایسی ہی چیز جیسے ہم نے نازل کی۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی کیوں نہیں ایسی صورت بنا لیتے کہ جو ہم نے نازل کیا، یا تم بھی ایسے کچھ کیوں نہیں بنا لیتے اس جیسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو ضمیر آ رہی ہے کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ ادھر لوٹ رہی ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ من مثلہ ودعو، ودعو یہ بھی دعا سے نکلا ہے، دعا پکارنا، ودعو اور پکار لو اور بلا لو، شہداءکم، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، شہداء مددگار، کم تمہارے اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، ان واپس آیا، ان یہ آیت کے شروع میں بھی آیا تھا، وہ ان کنتم اور اگر، تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر، ودعو شہداءکم پکار لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ جو بھی مددگار ہیں، ان کنتم اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات پر سچے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا شک ہے، کسی معاملے میں تم شک پر ہو، اس چیز میں کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی طرف نازل کی، کس قسم کا شک؟ اس قسم کا شک کہ یہ کلام واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یا یہ کلام کسی بشر کا کلام ہے۔ یہ کلام ایسا تو نہیں کہ کسی انسان نے ہی لکھ دیا ہو اور کسی انسان کا یہ کلام ہو اور ہم اس کو اللہ رب العالمین کا کلام سمجھ رہے ہوں۔ تو اگر تمہیں اس قسم کا کوئی بھی شک ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف شک کا تذکرہ کر کے اور یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارے اوپر بس ایمان لانا واجب ہی ہے، نہیں، یہ ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے اور جو اس کو یا واقعی اگر سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر چیلنج رکھا، دلیل رکھی، ان کو اس بات کا جواب دیا کہ اگر تم لوگ شک ہو، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو تمہیں ایک چیلنج ہے کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، یعنی کہ اگر یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، تو تم اگر پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہو اور تمہیں اس عربی زبان کے اوپر مہارت بھی حاصل ہے، تو تم کیوں نہیں ایک ایسی ہی صورت بنا کے لے آتے؟ اگر یہ لکھ سکتے ہیں تو تم لوگ میں سے بھی کوئی لکھ سکتا ہے، تو اگر انہوں نے اس جیسا کلام لکھ لیا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے، تو تم بھی ایسا کوئی کلام کیوں نہیں بنا کر لے آتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ اور اس میں اس چیز کو بنانے میں، اس صورت کو بنانے میں تم پکار لو اپنے مددگاروں کو، جس کو بھی تم پکارنا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے اور یہ کلام بشر کا کلام ہے، اگر تمہیں یہی لگتا ہے، تو تم اگر اس بات پہ سچے ہو، اس دعوے پہ سچے ہو، تو پھر تم بھی کیوں ایک ایسا کلام بنا کر نہیں لے آتے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے، اگر تم نے بنا لیا تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اور یہ کلام بشر کا کلام ہے۔ لیکن یہ کہ اگر تم نہیں بنا سکے، تم اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بھی نہیں بنا سکے، اور تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اللہ کے علاوہ تو بھی اس کو نہیں بنا سکو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو کلام ہے یہ پھر ایسا کلام ہے کہ جو کسی بشر کے لائق نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کے ہی لائق ہے۔ تو پھر یہ کہ تمہارا دعویٰ یہ جھوٹا ہو جائے گا، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر تم لوٹ آؤ اس سچ کی طرف کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم میں کسی قسم کا بھی شک ہے، مِمَّا نَزَّلْنَا جو کہ ہم نے نازل کیا، اور یہاں پہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اوپر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ بلند ہے، اللہ رب العالمین خود بذات خود کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، کہ جیسے قرآن کریم میں 7 مقامات پر آتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ عرش کدھر ہے؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر، اور پھر ایک لمبا طویل سمندر ہے اس کے اوپر، اور پھر ایک کرسی ہے اس کے اوپر، یہ اللہ رب العالمین کا
अर्श है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी है। कैसे मुस्तवी है, इस पर हम पहले भी बता चुके हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से आपने ईमान लेकर आना है जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बता दिया है। और यहाँ पर खुद आपकी अगर सही अकल है, तो वो आपको इस बात के ऊपर बताएगी कि सही अकल का तकाज़ा यही है कि आपको जिस चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो उस चीज़ में अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें और वहाँ पर बिल्कुल उसको एज़ इट इज़ मानें, जिस तरीके से आपको बता दिया है। सबसे बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जानने वाला कौन है? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया, तो फिर हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है कि हम उसको उसी तरीके से कबूल करें, बगैर किसी तशबीह के। वहाँ पर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कायदा भी बता दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मिसाल, कोई तशबीह किसी किस्म की मौजूद नहीं है उसकी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में। तो फिर ये कि हम उसको एज़ इट इज़ तस्लीम करें, बगैर किसी तशबीह के। किस तरीके से मुस्तवी है? उस तरीके से मुस्तवी है जिस तरह उसके लायक है, ठीक है? और इस चीज़ों में, इसमें कैफ़ियत में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कैसे मुस्तवी है अल्लाह रब्बुल आलमीन, नहीं, बल्कि ऐसे मुस्तवी है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान के मुताबिक है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक है। मुस्तवी है, हाँ, बिल्कुल मुस्तवी है। 100% हमारा ये ईमान है, हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी है। कैसे हमें पता चला? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात हमें बताई है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में ये बात बता दी, तो हमारा काम ये है कि हम उसको इसी तरीके से तस्लीम करें, बगैर किसी तशबीह के, बगैर किसी तमसील के। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोला कि हमने नाज़िल किया अपने पास से अपने बंदे की तरफ, ठीक है? तो यानी कि ये कुरान करीम जो है ये ऊपर से नाज़िल किया हुआ है अपने बंदे की तरफ। और ये जो नाज़िल करना है, इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरत के दूसरी आयत में इसका गारंटी ले ली कि ये जो नाज़िल करना है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। यानी कि कोई ये ना समझे कि ये नाज़िल करने में कुछ मसला हुआ है या बीच में कोई चीज़ रह गई है, मिस हो गई है एक दूसरे तक मुंतकिल करने में, उसकी गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले ली। इसमें इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि ये ये पूरा का पूरा नाज़िल किया हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, और फिर अल्लाह के रसूल ने पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ इसको उम्मत तक पहुँचा दिया है। तो फिर इसके नाज़िल होने में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है, और इसके अपने अपने रब की तरफ से होने में भी किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। और अगर किसी को शक व शुबा है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पूरा ओपन चैलेंज है कि अगर तुम्हें ये शक व शुबा है कि ये कलाम हो सकता है किसी बशर का भी हो, तो फिर तुम भी क्यों इस किस्म का कलाम नहीं बना लेते? तो फिर वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे दलाइल रखे सामने और दलील से बात करते हुए ये बताया कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, तो तुम भी इस किस्म का एक कलाम बना के ले आओ, ताकि ये साबित हो जाए कि ये कलाम जो है वो एक बशर के इख्तियार में है। हालाँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्फ़ाज़ वही इरशाद फरमाए कि जो नॉर्मल अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। और ये सूरत के आगाज़ में भी जो हरूफ़ मुक़त्तआत आए हैं, यानी कि वो हरूफ़ जो अलग-अलग पढ़े जाते हैं, अलिफ, लाम, मीम, तो ये भी बताने की हिकमतों में से एक हिकमत ये है कि ये हरूफ़ वही हैं जो तुम लोग इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी इन हरूफ़ का काम है सिर्फ़ तरकीब देना, मुरक्कब करके एक जुमले की सूरत देना, एक लफ्ज़ की सूरत देना। लेकिन उसके बावजूद तुम इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि ये लैंग्वेज आने के बावजूद, इसमें महारत हासिल होने के बावजूद, तुम इस किस्म की कोई एक सूरत भी बना के ले आओ, जिसमें तुम अपने तमाम मददगारों को पुकार लो अल्लाह के अलावा। तो अगर तुम ये कर सको, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम अपने दावे में सच्चे हो, और वाक़ई ये कलाम कोई भी कर सकता है। और अगर तुम इस तरह ना कर पाओ, तो फिर ये पता चल जाएगा कि तुम अपने दावे में झूठे हो, और ये वाक़ई कलाम जो है, ये किसी इंसान का कलाम, किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मुअजिज़ा जो था, वो ये कुरान करीम है। यानी कि अगर इंसान ये सोचे कि वाक़ई अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता, और वो उस वक़्त जो मुअजिज़ात हुए उस उनको देखता, तो फिर ये कि वो ईमान ले ही आता। ठीक है? यानी कि एक शख़्स अगर देखता कि अल्लाह के रसूल के एक इशारे पर चाँद के 2 टुकड़े हो गए हैं, अगर वो बाकी अल्लाह के रसूल के जो मुअजिज़ात हैं, उनको देखता, तो फिर ये बहुत बड़ी निशानी होती कि इंसान ईमान लेके आता, और किस तरीके का उसका ताकतवर ईमान होता कि उसने अपनी आँखों से ये सारी चीज़ें देख ली हैं। लेकिन उन सब मुअजिज़ात से सबसे बड़ा मुअजिज़ा और दाइमी मुअजिज़ा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये कुरान करीम है जो कि हमारे सामने है आजकल।
ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے اور میرے سامنے جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ صرف سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے کہ انسان جب اس کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر غور و تدبر کرتا ہے، تو پھر یہ معجزہ کھل کے اس کے سامنے آتا ہے، اور پھر یہ واقعی آپ کو ایک ایسا روحانیت دیتا ہے، ایک ایسی تقویت دیتا ہے آپ کے ایمان میں، کہ پھر وہ آپ ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو پھر اس کی جو مٹھاس ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ ہونے کی ایک دلیل اور ایک نشانی اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ دائمی معجزہ ہے۔ باقی جتنے معجزات تھے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہ جو معجزہ ہے یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ تو اس کے معجزات میں ایک اعجاز کرنے والی چیز یہ بھی ہے کہ جو یہ قیامت تک باقی رہے ہے، 1400 سال پرانی ایک کتاب جو نازل ہوئی، اور ایک ایک حرف کے ساتھ یہ محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ اسی طریقے سے محفوظ رہے گی۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خارق العادات ہو، یعنی کہ جو نارمل عادتوں میں انسان اس کو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ نارمل عادات میں انسان کے اختیار میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اب کوئی بندہ بھی اب جتنا مرضی اشارے کرتا رہے، لیکن وہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان کے اختیار کے باہر ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو اپنے انبیاء ہیں ان کو یہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں کرواتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ جو چیزیں خارق العادہ ہے، یعنی کہ یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جبکہ اس کا مطلب یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اختیار اس بندے کو اس کی طرف سے آیا ہے کہ جس نے یہ تمام کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے اشاروں پہ سارے احکامات چلتے ہیں، اور وہی سب کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ تو اس لیے ساری چیزیں اس کے بات مانتی ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کرتی ہیں، اور پھر یہ اختیار انبیاء کو دیتا ہے، اور انبیاء کے ہاتھ سے ایسے معجزات کرواتا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچانیں اور ان کی بات مانیں اور ان کے ذریعے اپنے رب کے قریب آئیں۔ تو یہ معجزات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہ جو کلام ہے یہ بشر کا کلام ہے، تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام کیوں نہیں بنا لیتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اس کے بنانے میں تم بلا لو، اپنی مدد لے لو، جس کی مدد تم لینا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اور جب یہاں آ جاتا ہے اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اس کا مطلب ہے باقی اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فرشتے، انبیاء، جنات، ٹھیک ہے؟ اور اس قسم کی تمام بشر یہ سب میں آ جاتے ہیں جو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کن کن کو پکارا جاتا ہے؟ فرشتوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی اس میں شامل ہے کہ فرشتوں کو بھی تم بلا لو اپنے مدد کے لیے۔ اللہ کے علاوہ اور کن کو پکارا جاتا ہے؟ انبیاء کو پکارا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کو لوگ پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو انبیاء بھی اس میں شامل ہے کہ انبیاء کو بھی پکار لو، انبیاء کو بھی جمع کر لو اپنے ساتھ، اپنی مدد ان سے بھی مدد حاصل کر لو۔ اس میں اور کون شامل ہے؟ اس میں باقی اولیاء شامل ہیں کہ جو بہت نیک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے واقعی نیک ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ پکارتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان کو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ ان کو بھی پکار لو، ان کو بھی مدد حاصل کر لو، اور ان کی بھی مدد لے سکتے ہو تو لے لو۔ اس کے علاوہ اور کون شامل ہے؟ اس میں جنات شامل ہیں، لوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں، تو جنات کی بھی مدد حاصل کر لی جائے، جنات کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کر لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کس کس چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں، درختوں کو، پتھروں کو، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کو پکارتے ہیں، تو وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں کہ ان سب کو پکار لو، لیکن ان سب کو پکارنے کے باوجود، ان سب کی مدد حاصل کرنے کے باوجود تم یہ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دیکھ لو۔ تو واقعی پھر یہ ایک ایسا اعجاز بنا مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے لیے کہ واقعی جس کو وہ لوگ توڑ نہیں سکے، حالانکہ یہ لوگ بہت مہارت رکھتے تھے اس زمانے میں، اس علاقے میں عربی زبان پہ ان کو مہارت حاصل تھی، اور باقاعدہ اس وقت جو چیز رائج ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کوئی نہ کوئی چیز رائج ہوتی ہے کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی وقت پر، جو چیز ٹرینڈ پہ ہوتی ہے اس معاشرے میں، تو معجزہ جو ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے جس کیٹیگری میں اس زمانے میں اس قوم کے لوگ مہارت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ جو تھے
ये महारत रखते थे ये तिब के ऊपर, यानी कि मेडिकल के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर ये लोग बहुत महारत रखते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस किस्म के मुअज़्ज़ात अता हुए कि जो मेडिकेशन में ही सबसे आगे थे। यानी कि वो लोग पहले ही इस चीज़ के माहिर थे, तो मुअज़्ज़ा भी इसी चीज़ में हुआ ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात में क्या चीज़ शामिल है? वो कोढ़ का इलाज कर लिया करते थे, वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, वो परिंदे की शक्ल बना के मिट्टी से उसके अंदर अल्लाह के हुक्म से रूह फूँकते थे और वो ज़िंदा हो जाता था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मेडिकल की दुनिया में सबसे टॉप किस्म के लेवल पर हैं, सबसे बड़े मुअज़्ज़ात काउंट होते हैं, ताकि ये कि उस ज़माने के जो लोग हैं वो उसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकें कि वाक़ई ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, इंसान की जो सबसे आला हद है, उस पे वो पहुँचे हुए थे और उसके बाद कोई अगर चीज़ आता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकता। इसी तरीके से बाकी जितने भी अम्बिया हैं, उनके ज़माने में अगर देखें, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे देखा, तो उस ज़माने में ये जादू का बहुत ज़ोर था और जादूगरों को बहुत एक अज़ीम चीज़ समझा जाता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरीके के मुअज़्ज़ात अता हुए, उसमें ये था कि वो जादूगर जो थे वो खुद ही ईमान ले आए। क्यों? कैसे वो ईमान ले आए? क्योंकि वो अपनी फ़ील्ड के माहिर थे, उनको पता था कि ये इंसान की रसाई कहाँ तक है, इंसान की हद कहाँ तक है, वो कहाँ तक जादू कर सकता है। और उसके बाद जब इन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जो बिल्कुल वाक़ई उनको फ़ौरन एक ही लम्हे में समझ में आ गया कि ये जो चीज़ है ये जादू से पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि ये असल चीज़ हुई है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान की तरफ से, बल्कि ये ख़ालिक़ कायनात की तरफ से ही है। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़माना है, इसमें अरब जो थे ये शेर के और अपनी अरबिक लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो फिर जब इस किस्म का कुरान नाज़िल हुआ, तो वाक़ई ये लोग आपस में जब गुफ्तगू करते थे, तो ये कहते थे कि वाक़ई ये जो चीज़ है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। इसका अंदाज़ इस तरीके का है, इसका एक बोलने का तरीका ऐसा है, इसका जो एक इसकी तरफ से जो तासीर है इसकी, वो इतनी इतनी ज़्यादा कवी तासीर है कि वो किसी इंसान के कलाम में हो ही नहीं सकती। और इसीलिए जब हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम भी यही अपने स्टूडेंट्स को नसीहत करते हैं कि आप लोग कोशिश करें अरबिक ज़बान की तरफ आएँ, ताकि ये कि जितना भी एक मुतरजिम, एक तर्जुमा करने वाला, एक तशरीह करने वाला जितना भी कोशिश करे, तो वो उस हद तक नहीं पहुँच सकता। वो अपने अपने ब बशरी जो उसके पास इख्तियारात हैं, उसी में रहते हुए वो एक आपके सामने तशरीह और तर्जुमा पेश कर सकता है और उसका असल जो फ़हम है, वो आपको तभी मिल सकता है जब आप डायरेक्ट अरबिक जानते हो और आप अरबिक जब उसमें पढ़ेंगे, तब आपको जाके ये चीज़ खुद महसूस होगी कि वाक़ई ये कलाम बशर का कलाम नहीं है, तो फिर जो मिठास पैदा होगी ईमान की, जो फिर जो तासीर पैदा होगी, उस तक आप वैसे नहीं पहुँच सकते। तो कोशिश यही करें कि अरबिक लैंग्वेज का कोर्सेज़ शुरू करें और देखें कहाँ पे सबसे बेहतरीन होते हैं, उसको शुरू करें। और फिर ये कि ताकि नियत क्या हो? नियत ये हो कि वाक़ई जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे उतारी है, जैसे नाज़िल की है, उसको अपने असल में जाके समझा जाए और ताकि ये कि आप लोगों को मज़ा आए और फिर आप वाक़ई इस मुअज़्ज़े को सही तरीके से समझ सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही उनका एक पेशा भी था, वो हुआ करता था और बहुत वो इस चीज़ में महारत रखते थे और उनका ये दावा था कि वाक़ई अरब में और कोई उनके जैसा नहीं है। तो फिर ये जब कलाम नाज़िल हुआ तो वाक़ई इन्होंने फ़ौरन इनको ये बात समझ में आ गई थी अंदर से कि ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता और ये वाक़ई जो कलाम है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है और उसके ऊपर कई किस्से भी मरवी हैं। जैसे कि एक दफ़ा रिवायत में आता है कि ये लोग शेर के कॉम्पिटिशन किया करते थे सालाना और फिर जिसका सबसे बेहतरीन शेर होता था उसको काबे की दीवार पे लटकाया जाता था। तो एक दफ़ा इसी कॉम्पिटिशन में किसी मुसलमान जो थे उसमें उन्होंने उनमें से किसी ने सूरह असर लिखकर और इस कॉम्पिटिशन में जमा करा दी कि ये एक है, इसको भी चेक कर लें। तो सूरह असर इस पे लिखिए, अब वो कितनी छोटी-सी सूरत है। वल-असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला الذين आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासव बिल-हक़ व तवासव बिस-सब्र। बस 2 लाइन की सूरत है। हम लोग अक्सर इसको नमाज़ों में पढ़ते भी हैं। लेकिन ये कि जब ये वहाँ तक पहुँची, वो जो जजेस थे वहाँ तक पहुँची और उन्होंने जब इसको पढ़ा और उनको इस बात का मालूम नहीं था कि ये किसने लिखा है, कहाँ से आया ये। लेकिन उन्होंने 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा और फिर उन्होंने वाक़ई बोला कि ये क्या चीज़ है? ये तो वाक़ई किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि किसी ने अपने दिमाग से इसको लिखा हो। क्योंकि उनको पता था कि इंसानी दिमाग, इंसानी हद कहाँ तक पहुँच सकती है लिखने में, शेरो शायरी में।
اور پھر فوراً ان کو یہ پڑھتے ساتھ ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی انسان کی طرف سے آیا ہو، بلکہ یہ اس کی طرف سے آیا ہے کہ جس نے واقعی یہ دنیا بنائی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، اور وہاں پہ وقت کی قسم کھا گئی ہے، عصر کے زمانے کی عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ انسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس میں ایمان ہو، جو واقعی ایمان رکھتا ہو اپنے رب پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ نہیں کہ صرف ایمان ہو اور ہے نا باقی عمل کچھ نہ ہو، نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ ایمان وہی فائدہ مند ہے، ایمان وہی پختہ ہے، ایمان کی دلیل یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی ہو۔ آج کل یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس آپ کا ایمان کافی ہے، آپ کے دل میں اسلام ہونا چاہیے، آپ کے دل میں پردہ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، باقی باہر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، جس طریقے سے دل میں ضرورت ہے اسی طریقے سے باہر بھی ضرورت ہے، اور آپ کے جو باہر کے اعمال ہیں یہی اصل میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر، آپ کے ایمان کے ساتھ، آپ کے اعمال سے ہی آپ کے ایمان کا پتہ لگتا ہے، خود آپ کو بھی، آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ اپنی نمازوں کو دیکھیں کتنی ہو رہی ہے پوری، آپ اپنی سنتوں کو دیکھیں کتنی ہو رہی ہے پوری، آپ اپنے فرائض کو دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں پورے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے آپ کو خود ہی اپنے ایمان کا جو لیول ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ میں ابھی ادھر ہوں، میں ابھی مائنس میں ہوں، میں ابھی پلس میں ہوں۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے عمل سے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمانیت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، صرف دل میں ایمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل بھی ہو۔ نیک عمل جو ہے یہی اصل میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ایمان کو۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایمان آپ کے دل میں ہی ہونا چاہیے، دل میں ہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دل میں جو ایمان ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر پا رہے، آپ کے اعمال اس مطابق ہی نہیں ہے کہ آپ اس پہ چل سکیں۔ تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لیں اور نیک عمل کرتے رہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی دعوت دیتے رہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ حق کی دعوت دیں گے، لازمی بات ہے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کی دعوت دیں اور لوگوں کی نظر میں پھر بھی آپ سب سے زیادہ محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ حق کی دعوت دینے جائیں گے، لوگ آپ کو غلط بولیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا بولیں گے، لوگ آپ کے ساتھ برے سلوک کریں گے، خود اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر پریشانیاں تکلیفیں نازل ہوں گی، کیوں؟ تاکہ آپ کو پختہ کیا جائے اور پھر آپ اس پہ صبر کریں۔ یہ 4 چیزیں جس میں ہیں وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے ناکام ہیں۔ تو اتنی مختصر انداز میں اتنے قسم کے ساتھ، اور قسم بھی زمانے کی، وقت کی قسم کھائیے کہ جو انسان کا ایک جو وقت ہے شروع سے لے کے آخر تک کا، اس کی قسم کھائیے، تمام وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، تمام انسانیت خسارے میں، سوائے ان کے کہ جن میں یہ 4 چیزیں پائی جائے۔ اتنے مختصر انداز میں اتنے صحیح طریقے سے سمجھانا اپنی بات کو، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو دیکھا اور پھر انہوں نے واقعی یہ کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص مکہ میں آیا تھا جو ماہر نفسیات جس کو کہتے ہیں، نفسیات کا علاج کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بہت مشہور ایک شخص آیا تھا۔ تو اس کو پھر لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو نعوذ باللہ اس کے اوپر جنون سوار ہے، ان کا وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ جنون سوار ہے، تو آپ اس کا علاج کریں۔ تو انہوں نے بولا بتاؤ مجھے کہاں ہے یہ بیمار شخص تو میں اس کا علاج کروں۔ تو پھر ان کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، اور اللہ کے رسول نے جو خطبہ حاجت ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں خطبے کے آغاز میں، تو یہ جب اس کو لایا گیا، اس ڈاکٹر کو لایا گیا، تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کہیں کہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا دعویٰ ہے، آپ کہیں تاکہ میں آپ کی بات سے اندازہ لگاؤں کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ کتنی بڑی بیماری ہے، اور کیسے کس طریقے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، کیا آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کیا اپنے بارے میں سمجھتے ہیں آپ؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حاجت سے شروع کیا۔ تو یہ ان الحمد للہ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ان الحمد للہ، بے شک ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمد کا جیسے ہم لوگ الحمد للہ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اسی سے استغفار طلب کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے نفس کے جو شرارت ہے، اپنے نفس کی جو ہمارا نفس جس برائی کی دعوت دیتا ہے اس سے پناہ میں آتے ہیں۔ اور یہ جب پورا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو وہ یہ خطبے کو دیکھ کے وہ خود چکرا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا انہوں نے بولا، یہ
اتنی زبردست بات کیسے بولی؟ تو انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ یہ دوبارہ پڑھیں، آپ نے کیا بولا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ تو سب میرے دماغ کے اوپر سے گزر گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ یہ پورا خطبہ حاجت پڑھا، تو اس نے دوبارہ سنا، اس کو دوبارہ یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اتنی اچھی بات کر رہا ہے کہ مطلب ایک انسان اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اپنے شر کے بارے میں جاننا یہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا، مطلب بہت ہی کوئی بہت بڑا کوئی ایک عقل مند شخص آ جائے تو وہ بھی اس بات کے قریب قریب تک پہنچ سکتا ہے کہ واقعی آپ کا دل جس طرف ترغیب دیتا ہے نا وہ برائی کا کام ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ برے کام کریں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں، ان کا مال کسی طریقے سے دھوکے سے ہڑپ کر لیں تاکہ یہ کہ آپ امیر ہو جائیں، آپ کا دل اس طرف ترغیب دیتا ہے آپ کو، اور لیکن اس بات کو سمجھنے والا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو کیسے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے شر کے اپنے نفس کے شر سے۔ مطلب یہ بات واقعی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عقل مند شخص یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے جب یہ پورا سنا تو اس نے بولا کہ واقعی اگر یہ جنون ہے نا آپ کا، تو میں بھی اس جنون میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مطلب میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بیماری مجھے بھی لگ جائے، یعنی کہ بتانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ اصل میں بیماری نہیں ہے، بلکہ بیمار تو وہ لوگ ہیں جو اس کو بیماری کہتے ہیں۔ اگر یہ واقعی بیماری ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی بیماری ہو جائے، اور میں کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جو راستہ ہے یہی اصل راستہ ہے، اور یہ معجزے کو وہ سمجھ چکا تھا، تبھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں بھی اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ جو معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا ہی عظیم معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اس کے اوپر قصے اور روایات درج ہوتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے دیکھا جا سکتا ہے ان کو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عربی زبان اور یہ اللہ کے رسول کا جو معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، یہ کس طریقے سے اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہو اور اگر واقعی انسان اس کو سمجھ کے پڑھا ہو، تو کس طریقے سے آپ کا دل آ، اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور آپ کے اندر ایک ایمان کی لہر آتی ہے۔ حضرت عمر خود اسلام جو ہے وہ یہ قرآن کو سن کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس قرآن کو جب سنا تو انہوں نے بولا کہ واقعی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس میں جو ایک ایک جو باریکیاں ہیں وہ کسی انسان کے کسی بشر کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں بھی دیکھا کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو سمیٹ کے پانی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور کتنی مختصر بات میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ اب جب سائنسدان اس پہ آ کے تحقیق کرتے ہیں زمین کو فرش کس طریقے سے بنایا، ان کو پھر ایسی 10,000 قسم کی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جو ان کو پہلے پتہ نہیں تھی، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اب جب انسان وہاں تک پہنچے گا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ واقعی آسمان جو ہے وہ آپ کی کتنی ساری چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، اور پھر آسمان سے پانی کو نازل کیا اور وہ پانی کے ذریعے تمہارا رزق باندھ دیا۔ تو واقعی پھر انسان جب غور و فکر کرتا ہے کہ واقعی پانی سے ہی ساری چیزیں بندی ہوئی ہے، اگر آپ پانی ہٹا دیں تو آپ کے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہوگا، نہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہوگی۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پانی کے ساتھ باندھی، اور پھر یہاں پہ اس کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے تمہارے رزق کو باندھ دیا ہے۔ تو پھر حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اللہ کی ہی عبادت کرو جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی۔ یعنی کہ ایک نارمل ایوریج قسم کا آدمی بھی اگر اس کو پڑھے گا، اس کو بھی صاف الفاظوں میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے عبادت کسی اور کی نہیں کرنی، ہم نے عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہی کرنی ہے۔ اور جتنا زیادہ وہ عقل مند بندہ اس کو پڑھتا رہے گا، اتنا زیادہ وہ اپنے اس کے اوپر غور و فکر کرتا رہے گا، اور وہ اپنے فائدے کے اپنے طور پہ وہ اس میں سے فائدے نکالتا رہے گا۔ اور جتنا زیادہ پھر پروفیشنل بندہ جب اس کو پڑھے گا، وہ اتنا ہی پروفیشنل کے اپنے پروفیشن میں وہ اس کے اندر فائدے ڈھونڈتا رہے گا اور پھر اس میں سے فائدے نکالے گا۔ تو اس میں سے پھر فائدے نکلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں سے جتنے چاہیں آپ فائدے نکال سکتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر تم بھی اس قسم کا کوئی کلام بنا لو۔ اب یہ چیلنج وہی دیکھ سکتا ہے، مطلب یہ صرف دینے کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اتنا پکا یہ چیلنج ہے کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور ایسے چیلنج کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ انسان کی رسائی کہاں تک ہے، وہ اس بشری تقاضوں کو جانتا ہے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے بعد، اتنی زیادہ آپ کے پاس مشینری ہونے کے باوجود انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیلنج آ رہا ہے کہ آپ اگر کر سکتے ہو تو آپ کرو۔ یہ چیلنج تو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے اور یہ آگے بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ابھی بھی کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی چیز سامنے لے کر آئے۔
بالکل यही है कि अरबी ज़बान में चूँकि नाज़िल हुआ है, तो फिर ये कि इसका असल जो माना है वो आपको अरबी ज़बान में ही मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है। तो इसका जो असल जो इसका जो इसका माना है, इसका मफ़हूम है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद अरबी सीखेंगे कि ये आपको सही तरीके से इसका फ़ायदा होगा। वरना ये कि जो मुफ़स्सिरीन हैं, जो तर्जुमा करने वाले हैं, वो कोशिश पूरी करते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। खुद वो ये कहते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाज़िमी बात है जब वो ट्रांसलेट हो गया, अब वो कलाम बशर का हो गया। जब वो ट्रांसलेट हो गया तो अब वो क्या हो गया? इंसानों का कलाम हो गया। इंसान जो अल्फ़ाज़ इख्तियार करता है इसीलिए एक-एक लफ्ज़ की कितनी-कितनी तर्जुमे मौजूद हैं कि इसका तर्जुमा ये है, इसका तर्जुमा ये। हालाँकि वो सारे ही मिल के इसका बदल भी नहीं होते। सारे अगर मिला भी लिए जाएँ तो भी इसका बदल नहीं होते। कि उसमें और कई बारीकियाँ होती हैं जो इसमें शामिल होती है और वो हम तक हमें हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अरबिक लैंग्वेज की तरफ आएँ ताकि ये कि कुरान को सही तरीके से समझ सकें और अल्लाह के रसूल के मोज़े को जब आप सही तरीके से समझेंगे, तभी जाके वो ईमान की जो लहर है वो आपके अंदर पैदा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बेसिक चीज़ है कि इंसान इसकी तरफ आए और इसके ऊपर मेहनत करे। और ये थोड़ी ही मेहनत है, मतलब अरबिक लैंग्वेज का कोर्स कितना होगा? 6 महीने का हो जाएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी से 6 महीने निकाल दें इसके लिए, ताकि कि आप अपने रब के कलाम को समझ सकें। हम कितने ही पता नहीं ज़माने निकाल देते हैं इंग्लिश को समझने के लिए, इसको सीखने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लाज़मी बात है आप सीखेंगे तो आपके कई मामलात सॉल्व हो जाएँगे यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है अरबिक लैंग्वेज और आप अपने दीन को सीखना, ये तो फिर आपके साथ चलता ही रहेगा ना। आपकी आँखें बंद होंगी तब से लेकर कितने बड़े-बड़े मराहिल हैं। सबसे पहले तो इंसान को इस दुनिया में रहना है, ये हिदायतनामा है इस दुनिया के लिए, ठीक है? इस दुनिया में हर मकाम पे आपको समझ में आता रहेगा आपने किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी। फिर उसके बाद जब इंतकाल होता है, तो कब्र में उतारा जाता है, कब्र के सवाल है, वो उसके लिए सबसे बड़ी हिदायत है। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे, तभी आप उनका जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो एक तवील अरसा कि जो आपके सवाल से लेके कयामत तक का है, जो आपने ये बरज़खी ज़िंदगी है, इसमें गुज़ारना है। उसके लिए क्या है सबसे बेहतरीन हिदायतनामा ये, आप इसको समझ रहे होंगे, इसको समझ के पढ़ रहे होंगे, तभी जाके आप वहाँ भी सही तरीके से वहाँ पे आपको फिर उसका बदला दिया जाएगा। फिर उसके बाद उठाने का अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको एक सूर फूँकी जाएगी और ये सारे इंसान खड़े हो जाएँगे। फिर एक तवील अरसा है इंतज़ार का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने के इंतज़ार का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आएँ और हिसाब-किताब करें। तब भी अगर आपके पास ये हिदायतनामा होगा, आप इस हिदायत के ऊपर होंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वहाँ पे रुसवा नहीं करेगा वरना वहाँ पे तमाम इंसानियत रुसवा ही हो रही होगी, अलावा उनके के जो अपने दीन के ऊपर थे। फिर उसके बाद फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आए यानी कि लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि भले हमें जहन्नम में ही डाल दे, लेकिन ये क्या हिसाब-किताब तो शुरू हो, इतना लंबा अरसा लोगों को इंतज़ार कराया जाएगा। फिर उसके बाद जब हिसाब-किताब शुरू होगा तो वो एक ऐसा खतरनाक मरहला होगा कि फरिश्ता आ रहे होंगे, जहन्नम लाई जाएगी, जहन्नम का एक जो खौफ होगा और जहन्नम जो सबसे पहले लोगों को अंदर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको जहन्नम आते साथ ही अपने अंदर ले लेगी और जहन्नम के अंदर से एक मुँह निकलेगा कि जो बिल्कुल इस तरीके से जैसे अ मुर्गी जो है अपने दाने को चुनती है, इस तरीके से वो इंसान को चुन-चुन के और अपने अंदर ले जाएगी। तो ऐसा वहशत वाला वो माहौल होगा। वहाँ भी साबित कदमी किनको हासिल होगी कि जो इस दीन के ऊपर सही तरीके से इसको समझ रहे होंगे और इसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। फिर आपके जब अमाल तोले जाएँगे, वो एक बहुत ही खतरनाक मरहला होगा कि इंसानों के अमाल बल्कि उससे पहले एक मरहला आएगा कि जब हौज़ कौसर पे उससे पहले का जो मरहला है, हौज़ कौसर का होगा कि वहाँ पे जो बिदअत वाले लोग हैं, उनको पहले ही साइड पे कर दिया जाएगा, उनको हौज़ कौसर नसीब नहीं होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से। तो कैसे पता चलेगा बिदअत का? वो वहाँ पे भी हिदायतनामा यही है। फिर उसके बाद जब इंसानों के अमाल तोले जाएँगे और एक-एक अमल को गिना भी जाएगा और फिर उसके बाद उसका वज़न भी किया जाएगा। तो वो गिना की जाएगा, गिनती पूरी कैसे होगी? उसका वज़न पूरा कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप इस कलाम को समझ सकेंगे। आपका एक-एक अमल ज़्यादा होना चाहिए आपके गुनाहों से। यानी कि वहाँ पे ये है फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कि अगर आपका एक अमल ज़र्रा के मुताबिक भी होगा ना, एक ज़र्रा बिल्कुल जो एक छोटा-सा एक पार्टिकल होता है, उसके मुताबिक भी होगा तो उसका भी वज़न किया जाएगा और वो भी इंसान उस वक़्त देख लेगा। और इतना सा भी जो फ़र्क है ना, वो आपका जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला होगा कि आपका एक इतना ज़र्रा आपका गुनाहों का ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है आपका ठिकाना जहन्नम की तरफ है और एक ज़र्रा के मुताबिक अगर आपका सवाब ज़्यादा हो गया, नेकियाँ ज़्यादा हो गई,
تو इसका मतलब है आप कामयाब हैं। तो इतना बारीक वो मरहला होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा किराम ने जब पूछा कि अल्लाह के रसूल हम आपको क़यामत के दिन तो अफ़रा-तफ़री होगी, हम आपको कहाँ पे देखेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने 3 मकामात बताए जिसमें से एक ये था कि जब आपके अमाल मीज़ान पे डाले जा रहे होंगे वहाँ पे मैं आपको मिलूँगा। तो ये इतना ख़तरनाक मरहला होगा कि जहाँ पे इंसान को हिदायतनामे की ज़रूरत है। वहाँ भी हिदायत फलाह कौन पाएँगे? जो अपने दीन की तरफ होंगे और इस हिदायतनामे को समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद पुल सिरात का मामला, जिस पे हर शख्स को चलाया जाएगा, लेकिन हर शख्स उस पे कामयाब नहीं होगा। हर शख्स लेकिन उसके ऊपर से गुज़रेगा, जो जहन्नम के ऊपर से एक पुल जा रहा है और उसके ऊपर हर शख्स ने चलना है। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि हर तुम में से हर शख्स, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वादा है, तुम में से हर शख्स उसके ऊपर चलेगा। लेकिन कामयाबी का वादा नहीं है, हर शख्स कामयाब होगा इसका वादा नहीं है, चलेगा इसका वादा है। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक मरहला है कि जो जिसके पास हिदायत की रोशनी होगी और हिदायतनामा होगा, वही उसकी रोशनी उसको सामने दिखाई जाएगी और उस रोशनी के मुताबिक वो वहाँ से गुज़रेगा। फिर जिसकी जितनी स्पीड होगी, वो स्पीड भी किस बुनियाद पे होगी, वो इसी हिदायतनामे के बुनियाद पे होगी। फिर उसके बाद पुल सिरात भी जब अगर कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके बाद जन्नत के जो रास्ता है, जन्नत तक जाने का जो रास्ता है, वो भी एक बड़ा ही मुश्किल रास्ता होगा कि जो लोगों को पता नहीं होगा। फिर वो भी बताया जाएगा, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन लोगों को ही बताया जाएगा जो दुनिया में सही रास्ते पर चलते रहे, तो इसलिए उनको भी वहाँ पर सही रास्ता बताया जाएगा। जन्नत में जाने वाला जो रास्ता है, वो भी ऐसे हासिल नहीं होगा। और इसीलिए जब जन्नती वहाँ तक लेके जाएँगे, तो फिर वो दुआ करेंगे बाकायदा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज़ की हिदायत दी कि हम यहाँ तक पहुँच सके, और अगर हमें अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं होती, तो हम हरगिज़ नहीं पहुँच सकते। तो वहाँ तक ये हिदायत आपके लिए ये हिदायतनामा आपके लिए रहनुमाई कर रहा होगा। तो इतने बड़े ये इतने सारे मरहले हैं कि जो आपकी ज़िंदगी से शुरू होके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम इस हिदायतनामे को इस दुनिया में ही समझ लें। अगर उसमें 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि इसको करें, ताकि ये आपको जन्नत तक पहुँचाने का ज़रिया बने। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है, तो बस यहाँ पे इत्तेफ़ाक करते हैं इंशाअल्लाह। बाकी अगली आयत अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, और या फिर कोई इसमें से फ़ायदा निकालना चाहे तो वो बताएँ, ताकि ये कि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी शुरू करें। और जो जानना चाहते हैं वो जा भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो क्लास है ये फ़ायदे के लिए, जो फ़ायदा उठाना चाहे वो रहे, जो जानना चाहता है वो जा सकता है। जी, बिल्कुल, हमारे जिस्म में भी 70 से ज़्यादा फ़ीसद पानी पाया जाता है। तो किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ल्क़त भी, जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया कि हमने हर दाब्बे को पानी से बनाया है। तो पानी से बनाने का मकसद क्या होता है? फिर वही जब इस पे तहक़ीक़ होती है तो पता चलता है वाक़ई 70% ही पानी है जब, इसका मतलब है आपकी ज़्यादातर तख़लीक़ जो है वो पानी से हुई है। तो पानी का कितना बड़ा रोल है हमारी ख़ल्क़त में भी, और फिर हमें ज़िंदा रखने में भी पानी का कितना बड़ा रोल है कि हमारा पूरा सारा रिज़्क़ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी से बन बाँध के रखा है। हाँ, अजरुमिया से पहले आप ये अल अरबिया बैन यदैक कर लें, फिर उसके बाद अजरुमी की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और इसमें से हमें अभी आज 2-3 फ़ायदे भी निकाल के दें, ताकि कि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करें। जी, फ़ायदे में तो सबसे पहले ये है कि जैसे कि आपने कहा ना कि अरबिक ज़ुबान को सीखा जाए, ताकि हमें पता चले कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अ इंसान की तरफ जो पैगाम है उसको समझा जाए बेहतर से बेहतर। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा एक स्टेप है, लेकिन ये कि जो उठाए उसके लिए फिर बहुत आसान है, जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे दे। ये कि इसके ऊपर कोशिश करें, छोटे से पहले शुरू करें, एक बेसिक कोर्सेज़ भी होते हैं अरबिक लैंग्वेज के, वहाँ से पहले शुरू करें, ताकि आपको इससे थोड़ा-सा मोहब्बत और लगाव हो जाए, और फिर आप उसके अंदर जाएँ, ताकि ये कि ज़िंदगी पीढ़ियों को इस कलाम को सीखा जाए, और इससे इसके अंदर जो वो मिठास है, उसको हासिल किया जाए,
اور تاکہ یہ پھر مٹھاس جو ہے یہی انسان کو باندھ کے رکھتی ہے اپنے دین کی طرف اور اس ہدایت کی طرف۔ تو یہ کہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ایسے الفاظ جو آتے ہیں جو ریپیٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے واو ہے، ٹھیک ہے، ان ہے، آج ہم نے پڑھا، واو کا کیا مطلب ہوتا ہے اور، ان کا کیا، ان کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، ان کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اگر کے لیے، یعنی کہ کوئی اگر والی بات ہو، اور انا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور کون سے الفاظ ہیں؟ نزلنا ہو گیا، نازل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو الفاظ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ کہ پھر ایک دفعہ آپ نے جب اس کا ترجمہ دیکھ لیا، ایک دفعہ اس کی تشریح دیکھ لی، آپ پھر اگلی دفعہ پھر میں نہیں بتاؤں گا، اگلی دفعہ پھر آپ لوگوں نے ہی ہاں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر تو یہ ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرطیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان شرطیہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ہاں واو جو ہے وہ عطف کہلاتا ہے، لیکن یہ تو وہی عربک کے لیے ہو گیا نا کہ عطف جو ہوتا ہے وہ، لیکن یہ کہ ویسے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور، ابھی ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ صرف ترجمے کے اوپر ہی رہیں گے کہ یہاں پہ کیا جو ایسے الفاظ ہیں جو ریپیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن میں بار بار آئے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس کا آپ کو ترجمہ، جیسے السماء ہے، السماء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسمان، الارض، ارض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ہم لوگ آپ کوشش کرتے رہیں گے کہ اس میں بتاتے رہے۔ ریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شک اور شبہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ کو یاد رکھیں تاکہ یہ کہ آگے جیسے چلتے رہیں گے، پھر یہ کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگ اس کا خود ہی ترجمہ کریں گے اور میں بس اس کے اوپر تشریح پہ ہی اتفاق کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں سارے کہ عربک لینگویج کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور چاہے ایک چھوٹے لیول پہ کیوں نہ ہو، ہم کوشش کریں گے جیسے یہاں پہ کلاس میں ایک چھوٹے لیول پہ اس کو شروع کیا جائے، تو ایک چھوٹے لیول پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج سے نیت بنانی ہے آپ نے کہ میں نے مثال کے طور پہ ہر کلاس میں سے 2-3 الفاظ ایسے نکالنے ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اس کو میں نے لکھ لینا اور اس کو میں نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ مجھے یہ 2-3 الفاظ میرے پاس ہوں ہر روز کی بنیاد پہ، ہر روز آپ 2 الفاظ لے لیں، 3 الفاظ لے لیں جو دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں، ہر رات میں وہ آتے ہی ہیں۔ تو یہ کہ پھر انشاءاللہ تھوڑا ہی ٹائم گزرے گا، آپ کے پاس ایک الفاظوں کا ذخیرہ موجود ہوگا، اور یہ کہ پھر آپ اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ چیز اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اگلی کلاس سے اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔